اسرائیل بالکل کوئی مذہبی ریاست نہیں ہے، اسرائیل ایک نسلی ریاست ہے۔ ان کے نزدیک بھی ایک یہودی جو تورات پہ عمل کرتا ہے وہ اور ایک مسلمان دہشت گرد دونوں برابر ہیں۔ اگر اسرائیل کوئی ریاست ایسی ہوتی جو نظریے کی بنیاد پہ قائم ہے تو یہ اب تک عثمانیوں اور 18ویں اور 19ویں صدی کے حنفی فقہا کے مطابق فیصلے کر رہے ہوتے، ان کا اپنا کوئی قانون نہیں۔ اسرائیل کو نظریاتی ریاست وہی کہہ سکتا ہے جس نے تالمود کو نہیں پڑھا۔ ہمارے ہاں تالمود ہے، ہم آپ کو بتائیں تالمود میں کیا ہے، یہودیوں کے قوانین کیا ہیں۔ یہودی اب تک اسرائیل میں اپنے قوانین نہیں نافذ کر سکے، اور وہ فیصلے کرتے ہیں فیملی لاز میں، وہ عثمانیوں کو دیکھتے ہیں کہ عثمانیوں نے کیا فیصلے کیے تھے۔ عثمانی کون تھے؟ خالص حنفی فقہا تھے۔ حنفی فقہ اب بھی دنیا میں یہ اہلیت رکھتی ہے، ایک حنفی فقہ اور ایک مالکی فقہ، دونوں یہ اہلیت رکھتی ہیں کہ ملکی قانون کی جگہ لے سکیں۔ وجہ اس کی بہت سادہ ہے کہ مالکی فقہ میں 800 سال تک حکومت قائم رہی اسپین میں، اور مالکیوں نے اپنی حکومت اپنا قانون نافذ کیا ہے، اور حنفیوں نے تو کم سے کم بھی 1200 سال حکومت کی ہے اور انہوں نے اپنے قانون کو نافذ کیا ہے۔ اور حنفیوں میں اب تک ایک خصوصیت پائی جاتی ہے اور مسلسل اجتہاد کیا ہے۔ نیا مسئلہ آیا اور انہوں نے فتویٰ دیا، نیا مسئلہ آیا اور ان کے مفتیوں نے بحث شروع کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے جو اس دماغ اور اس وسیع نظر کے ہیں۔ اب تک حنفی فقہ میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اس یہ دو فقہ اور حنبلی فقہ آہستہ آہستہ اس میں آ رہی ہے۔ سعودیہ میں نئے قوانین نافذ ہو رہے تھے، سعودیہ میں آہستہ آہستہ بینکنگ یہ وہ چیزیں آ رہی تھیں، اور وہاں کے علماء فیصلہ کر رہے تھے۔ شاہ فہد نے مثلاً یہ کہا کہ سعودیہ میں طلاق کا رجحان بڑھ گیا ہے، اور 3 طلاق کے مسئلے پہ اجتہاد ہونا چاہیے کہ 3 کو ایک قرار دیں۔ اور جتنے اہل حدیث علماء دین تھے انہوں نے کہا ہمارے نزدیک ویسے بھی 3 ایک ہے، تو ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہی ان کا مسئلہ شاہ فہد کی طرف سے جب حنبلی جو مفتی اور فقیہ ہیں وہاں کے 40 آدمی متعین ہیں، بڑے بڑے کبار علماء ان کے ہاں پہنچا، انہوں نے سلطان کو بادشاہ وقت کو لکھ بھیجا، انہوں نے کہا اس پہ کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا، اور 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، کتاب و سنت میں یہی تعلیم کرتی ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حنبلی فقہا اور حنبلی مسلک آہستہ آہستہ اس سے گزر رہا تھا۔ اب آ کر سلطان محمد بن سلمان جو پرنس ہے اس نے روک دیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا حرمین شریفین میں بے شک اسلام کا قانون نافذ ہو، لیکن سعودیہ کے دیگر علاقوں میں اس قانون کی پابندی نہیں کی جائے گی۔ عورتیں ڈرائیونگ کریں، باہر آئیں، سینما گھر بنائے جائیں، یہ کیا جائے وہ کیا جائے، اس پہ زیادہ بات کی ضرورت بھی شاید نہیں ہے، آپ خود ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اب وہ جو اس نے قدم لیا ہے، حنبلی یہاں پر آ کر رک گئے ہیں، اور شافعیوں کی تو کوئی ایسی سلطنت ہے نہیں، مصر میں ہے، اس کے باوجود وہ حنفی فقہا کی طرف آ رہے ہیں۔ تو ریاست کا وجود نظریے کی بنیاد پہ اسرائیل میں بھی نہیں ہے۔ اگر اسرائیل نظریاتی کوئی مملکت ہوتا تو کیا ان کے جو بڑے بڑے اچھے یہودی علماء اور قاضی ہیں وہ عثمانیوں کے حنفی فقہا کے مطابق فیصلے کرتے؟ ان کی اپنی تالمود ختم ہو گئی۔ سعودیہ اگر نظریاتی مملکت ہوتا تو کیا یہ سود کی اجازت دے سکتے تھے؟ سود کی اجازت کا دینا اور خود دین کو استعمال کرنا تاکہ بادشاہت کا وجود قائم رہے۔ اب غور کیجئے، دین کو استعمال کرنا تاکہ بادشاہت کا وجود قائم رہے، کیا اسلام اس لیے آیا تھا؟ اسلام کا تو مزاج یہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا اپنے بیٹے کو دے دیں، انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم جس میرے بیٹے کو طلاق دینی نہیں آئی اپنی بیوی کو، میں امت اس کے سپرد کر دوں گا۔ اسلام کا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر بیٹا اہل ہے ٹھیک ہے، اس کے باوجود شورا اس کی تصدیق کرے گی،
अलल इत्लाक बेटे को वारिस नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े गौर और फिक्र के बाद इस नतीजे पे पहुंचे। इस पे मकरेज़ी ने लिखा है, उसे पढ़ना चाहिए, और गालिबन ये नज़रिया उनका बहुत गहरी सोच पर मबनी था कि बनु उमैया इस वक्त टुकड़े टुकड़े हो जाएगी ये उम्मत। बनु उमैया अगर किसी शख्स पे जमा हो सकते हैं तो मेरा बेटा यजीद ही है, इसके सामने नहीं बोलेंगे, वगरना ये सब सर उठाएंगे और मुमलिकत तबाह हो जाएगी, उम्मत तबाह हो सकती है। उन्होंने यजीद का नाम लिया और बनु उमैया उस पर मुत्तफिक हो गए। यही चीज़ जब मदीना मुनव्वरा पहुंची बैत के लिए, सबसे पहला आदमी मदीना मुनव्वरा में उठ खड़ा हुआ और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुना और नमाज के बाद ऐलान किया गया कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बेटे यजीद के लिए भेजा है कि उसकी बैत कर ली जाए। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उठे और ज़ोर से बोले और उनका सुन्नत कैसर व किसरा, कैसर और किसरा का कानून अब हमारे यहाँ चलेगा। वो बादशाह, वो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का नुमाइंदा था, उसने कहा सुन्नत अबी बकर व उमर, अबू बकर और उमर की रिवायत पे अमल किया जाएगा। उसने कहा झूठ बकते हो, अबू बकर ने अपने बेटे को नहीं लाए और उमर अपने बेटे को नहीं लाए, क्या बुरी बात करते हो। और उसने कहा पकड़ो इस आदमी को, ये जो ऐसी बातें करता है ये वो है जिसके मुतल्लिक कुरान ने कहा है कि वो अपने माँ बाप को गालियां देता है, उफ़्फ़िल्लकुमा, तुम दोनों मेरे माँ बाप बर्बाद हो जाओ। ये उसने तंज किया हज़रत अब्दुर्रहमान अबू बकर रज़ी अल्लाह बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पे, क्योंकि अब्दुर्रहमान बदर में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ लड़े। अब्दुर्रहमान तो ईमान लाए जब 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सब कुछ हुजरे में सुन रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के करीब ही ये सारी बात हो रही थी। जब उसे पकड़ना चाहा तो अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भागे और अपनी हमशीरा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपना दरवाज़ा खोला और भाई को अंदर बुला लिया और वो बोली और उन्होंने कहा ये जिस आयत को तुम हमारे मुतल्लिक कह रहे हो ना कि मेरे वालिद और मेरे भाई के बारे में ये नाजिल हुई है, मैं तुम्हें बताऊं इस आयत की तफसीर मैं तुमसे ज्यादा जानती हूं और मैं तुम्हें उसका भी बता सकती हूं जो अभी अपने बाप की पीठ में था और माँ में मुंतकिल नहीं हुआ था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत भेजी थी। तुम कहो तो मैं उसका भी नाम लूं। ये रियासत की तश्कील है, ये नजरियात हैं। इसलिए सऊदिया में जो कुछ भी है ये इस्लामी रियासत नहीं है, नजरियाती रियासत नहीं है। ईरान नजरियाती रियासत है, ईरान कभी भी नजरियाती रियासत अब तो नहीं रहा। कम से कम ईरान नजरियाती रियासत इसलिए नहीं है कि वो नजरिया कानूनी हकायक से ज्यादा इंसानी जज्बात पर मबनी है। हर साल ट्रेनिंग पर मबनी है, हर साल एक नस्ल ट्रेनिंग करती है। वो जज्बात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आते हैं। और अगर ईरान और सऊदिया मजहबी रियासतें हैं तो भी दो चीज़ों पे गौर कर लेना चाहिए। क्या ये मजहबी रियासतें मजहब सूद की इजाज़त देता है? पूरे मुल्क की रीढ़ की हड्डी ये मईशत होती है। ईरान के उलमा भी उसी सूद पर कायम है और सऊदी उलमा भी उसी सूद पर कायम है। अगर ये मजहबी रियासतें हैं तो क्यों सूद के निज़ाम को तब्दील नहीं करती? और दूसरे दोनों ज़वाल पजीर रियासतें हैं, तरक्की याफ्ता नहीं है। ये नहीं है कि वहां तरक्की हो रही है, वहां इज्तिहाद हो रहा है और इज्तिहाद के नतीजे में इस्लाम के नए नए कवानीन का निफाज हो रहा है। ऐसे नहीं है, जवाल पजीर है। उस जवाल की हम पहले भी कहते थे, अब वाज़ेह अलामत सामने आ गई। ईरान के जो बड़े बड़े उलमा अब औरत के बारे में नरमी के मौक़िफ़ पे आ गए, ये जवाल ही की तरफ चल रहे हैं। अगर उन्होंने इस्लाम को सही माना में नाफिज किया होता और इस्लाम की वो तस्वीर पहले दिन से लोगों के सामने रखी होती जो आज के ज़माने में इत्तदाल के साथ हो सकती है, तो उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। और अगर इसी तरह सऊदीज़ ने इस्लाम की वो तस्वीर रखी होती जो हमारे ज़माने के मुताबिक इत्तदाल के साथ है, तो आज उलमा की छुट्टी वहाँ ना हो गई होती। इसलिए पहली बात तो ये है कि ये दोनों रियासतें मजहबी नहीं। हमारा तो खैर नाम ही ख़त्म कर लेना, हुकूमत की रिट कायम नहीं और अवाम में अखलाकियात नहीं। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं,
نہ ہمیں قومی سطح پہ ابھرنے دیتی ہیں، نہ ہم قوم بن سکتے ہیں۔ حکومت کی ریٹ قائم نہیں، حکومت کی ریٹ تو اپنے دارالحکومت میں قائم نہیں ہوتی تو اور کہاں ہوگی؟ ایک تھانے دار کی جتنی چلتی ہے وزیر اعظم کی اتنی نہیں چلتی۔ یہ قانون ہے، یہ ریٹ ہے۔ اس لیے دنیا میں نظریاتی آدمی پھر بھی ممکن ہے مل جائے، نظریاتی ریاست نہیں ملتی۔